अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जन की पायल मच गई हलचल, अंबर सारा लगा हिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लगी जैसे धनक खिलने, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। आग सी लपके जलती हुई राहें, घी को दहलाए बेचैन तूफां की आहें। आग सी लपके जलती हुई राहें, घी को दहलाए बेचैन तूफां की दिल से क्या हो कहा दिल से, तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने, देखो धरती चली मिलने। बहुत खूब धन्यवाद કિરીટભાઈ। સ્નેહલ ભાટકર હિન્દી અને મરાઠી ફિલ્મોના મ્યુઝિક કમ્પોઝર, એનું મૂળ નામ તો વાસુદેવ ગંગારામ ભાટકર। એક ફિલ્મ આવી 1961માં, हमारी याद आएगी। જો કે એ ગીત મુબારક બેગમના, પણ અહીં આપણે એક જુદું ગીત લઈએ છીએ, મુકેશના અવાજમાં ગાયેલું છે, પણ અહીંયા મધુભાઈ પ્રયોગો કરતા રહે છે। એમ फरिश्तों की नगरी में 4वीं
આચાર્ય. फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ आ गया हूँ फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ आ गया हूँ ये राना देख चकरा गया हूँ आ गया हूँ आ गया हूँ यहाँ बसने वाले बड़े ही निराले बड़े सीधे सादे बड़े भोले भाले पति पत्नी मेहनत से करते हैं खेती तो दादा को पोती सहारा है देती यहाँ शीर फरहाद कंधा मिलाकर ले आते झीलों से नदियाँ बहाकर ये चांदी की नदियाँ बही जा रही है कुछ अपनी जुबां में कहे जा रही है फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ आ गया हूँ कन्हैया चला ढोर बन में चराने तो राधा चली साथ बंसी बजाने बजी बांसुरी नीर आँखों से छलका मुझे हो गया है नशा हल्का हल्का परिंदे मेरे साथ गाने लगे हैं इशारों से बादल बुलाने लगे हैं हंसी देख कर मुस्कुराने लगे हैं कदम अब मेरे डगमगाने लगे हैं फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ आ गया हूँ ये राना देख चकरा गया हूँ आ गया हूँ आ गया हूँ ધન્યવાદ ખૂબ. વિવેક ઉપાધ્યાય તબલા વાદન, અંકુર મહેતા અને પ્રકાશભાઈ વાગડિયા તે ઢોલક ઉપર છે. હા, આરિફભાઈ અને બંને મ્યુઝિક સિસ્ટમમાં જે સતત કામ કરી રહ્યા છે એમનો પણ આભાર માની આ બધા વાદકો વિના આપણું સંગીત સોનું છે. પ્રસ્તુત છે એક સરસ મજાનું ગીત ખયામનું
સુંદર સંગીત, એવું જ કેફી આઝમીના સરસ શબ્દો અને લવ ટ્રાયંગલ રજૂ કરતો એક ડ્રામા શોલા ઓર શબનમ, ધર્મેન્દ્રનો પ્રવેશ, જીત હી લેંગે બાજી હમ તુમ અત્રે પ્રસ્તુત કરે છે મધુભાઈ અને નીતાબેન વસાવડા. जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा टूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना. मिलता है जहाँ धरती से गगन, मिलता है जहाँ धरती से गगन, आओ वहीं हम जाएं, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, इस दुनिया को ठुकराए, इस दुनिया को ठुकराए, दूर बसा ले दिल की जन्नत, जिसको जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना. प्यार का बंधन छूटे ना, प्यार का बंधन छूटे ना. मिलने की
અને એ ભાવ મૃણાલ સાથે સંકળાયેલો છે. હવે એક મૌસી ફિલ્મનું એક ગીત પ્રસ્તુત કરે છે. ટીમ 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 તારો કે દીપ જલે. પ્રસ્તુત કરે છે મધુભાઈ અને વિવાહ. સુરેખાબેન છે ને એ બધા એવા ગીતો ગોતી ગોતીને આપે છે, પણ સરસ ગીતો છે. આપણે ગાય ત્યારે એનો ગાવાનો આનંદ આવે છે. ઇતિહાસનું દર્શન કરવું પડશે થોડું. 2 મિનિટ લઈશ. ઈસવીસન પૂર્વે બીજી ત્રીજી સદી અને ઈસવીસન પછી ત્રીજી ચોથી સદી ભારતીય ઇતિહાસમાં ગુપ્ત સામ્રાજ્ય થયું. અને ગુપ્ત સામ્રાજ્યની જે વાતો છે, ચાણક્ય તો ત્રીજી ચોથી સદીમાં આવ્યા ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમાજમાં, અને એ એક સમય હતો. અને ત્યારે એ થિયરી ઉપર હિન્દીના પ્રખ્યાત લેખક ભગવતીચરણ વર્મા, જેનો જન્મ 1903માં થયો, 1934માં એણે નવલકથા લખી ચિત્રલેખા એ જ નામનું, અને એ જ નામનું ફિલ્મ 1941માં બન્યું. એ પછી 1961માં બીજી વાર બન્યું ફિલ્મ, અને એમાં સાહિરના શબ્દોએ કમાલ કરી છે અને રોશનના સંગીતે. સંસાર સે ભાગે ફિરતે હો
ભગવાન કો કબ તુમ પાઓગે. કેટલો મોટો આપણો વિદ્રોહ બતાવ્યો છે ને આપણા દંભ ઉપર એને મોટી પ્રકાશ પાડ્યું છે. તો અત્રે પ્રસ્તુત કરે છે દેવાંગી જાની સંસાર સે ભાગે ફિરતે હો ભગવાન કો કબ તુમ પાઓગે. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे. संसार से भागे फिरते हो. ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पर धर्म की मोहर है. ये पाप है क्या ये पुण्य है क्या रीतों पर धर्म की मोहर है. रीतों पर धर्म की मोहर है. हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे. संसार से भागे फिरते हो. ये भोग भी एक तपस्या है. तुम त्याग के मारे क्या जानो. ये भोग भी एक तपस्या है. तुम त्याग के मारे क्या जानो. तुम त्याग के मारे क्या जानो. अपमान रचयिता का होगा. रचना को अगर ठुकराओगे. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. हम कहते हैं ये जग अपना है. तुम कहते हो झूठा सपना है. हम कहते हैं ये जग अपना है. तुम कहते हो झूठा सपना है. तुम कहते हो झूठा सपना है. हम जन्म बिता कर जाएंगे. तुम जन्म गवा कर जाओगे. संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे. संसार से भागे फिरते हो. ધન્યવાદ. ખૂબ જ સરસ. સર્વ આમંત્રિત મહેમાનોને મારા જય જિનેન્દ્ર પ્રણામ. આજે આપણે સૌ ભેગા થયા છીએ મુન્નુ દીદીની 20મી વણથંભી વહાલ યાત્રામાં. મુન્નુ દીદીની સાથે જીવવાનો અવસર મને તો નથી મળ્યો,
પણ એમના વિશે મેં જે કાંઈ સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે અને જાણ્યું છે તેના ઉપરથી થોડું કહેવાનું મન થાય કે સાદગી, સહજતા, સૌમ્યતાનું પ્રતીક એ સર્વ ગુણોને ધરાવતું અસ્તિત્વ એટલે અમારા મુન્નુ દીદી. કલાપ્રેમી, અતિ પ્રેમાળ અને કરુણાથી સભર એવા હૃદયના સ્વામિની એટલે અમારા મુન્નુ દીદી. ધૂપસળી જેવું જીવન જીવી પોતે બળી અને સર્વ જીવોના જીવનમાં સુવાસ ફેલાવનાર એટલે અમારા મુન્નુ દીદી. આવા મુન્નુ દીદીના પાર્થિવ દેહે 20 વર્ષ પહેલાં આપણા સર્વની વચ્ચેથી વિદાય લીધી. પરંતુ ખરેખર મને એવું લાગે છે કે આજે આપણા સૌની વચ્ચે એમનો આત્મા અહીં જ છે અને હંમેશા એમની પ્રતીતિ થતી રહે છે અમને. આવા મુન્નુ દીદી કે જે ખરેખર જીવંત છે આજે પણ મમ્મી પપ્પાના હૃદયમાં, સ્વીટુબેન અને ઋષિના સંસ્મરણોમાં, મારા શબ્દોમાં અને આપ સૌની યાદોમાં. આવા મુન્નુ દીદીની એટલે જ આ વહાલ યાત્રા આજે વણથંભી આટલી બધી આગળ વધી રહી છે. તો હવે આપ સૌનો વધારે સમય નહીં લેતા, આટલા સરસ કલાકારો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તો આપણે આ વહાલ યાત્રાને આગળ વધારીએ અને બસ આ સંગીતની દુનિયામાં હવે પાછા ફરીએ. જય જિનેન્દ્ર. પછી તારું નામ શું બેટા? હા, અમેજબીન. હવે અને કિરીટભાઈ વાંકાનેરના છે, અહીંયા નથી રહેતા, નથી રહેતા પણ એ જ્યાં જાય ત્યાંના થઈ જાય છે. એટલે હવે ઋષિન પાસે આપણે સાંભળીએ. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. प्यार करते करते हम तुम कहीं हो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. प्यार करके करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे. सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजा के रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ધન્યવાદ કહું ઉપેન્દ્રભાઈ અને સુલેખાબેન એક ઇતિહાસ સર્જી દીધો છે 20 વર્ષમાં, અને એક સ્મૃતિનું સંગીત
આપણા બધાના કર્ણમાં છે. અને આ ગીત જે છે એમાં જે પંક્તિ છે એ બિલકુલ ઉપેન્દ્રભાઈ અને સુલેખાબેનને લાગુ પડે છે. रुखसत के वक्त तूने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं को हमने फसाने बना दिए. आ बात है. तो जाना था हमसे दूर, मेजबी खान पठान अदालत. धन्यवाद. खूब नचे मन मोरा मगन दिखदा दिगी दिगी, नचे मन मोरा मगन दिखदा दिगी दिगी.
बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी नाचे मन मोरा मगन दिखदा धीगी धीगी दिखदा धीगी धीगी दिखदा कुहू के कोयलिया कहीं दूर पपिहा पुकारे झूला झूले सखिया के घर आजा बालम हमारे घिर आए बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी नाच मन मोरा मगन दिखदा नाचे रे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन दिखदा धीगी धीगी दिखदा धीगी धीगी दिखदा ये शाम आज ढलने न पाए टूटे ना ये सपना कोई अब मुझे न जगाए घिर आए बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी नाचे मन मोरा मगन दिखदा रे नाचे रे मन मोरा नाचे मन मोरा मगन दिखदा धीगी धीगी दिखदा धीगी धीगी दिखदा खूब धन्यवाद भावेश भाई। नमस्कार, आदाब, सलाम। उपेंद्र भाई मारा मुरब्बी नहीं है भी इच्छा थी कि आप लोग को सतत जे भाषा घर में बोलो छो ने जे तमारा ब्लड में से तो हिंदी के उर्दू में हूँ बात करूँ अब चाहता था। तो आज सर्वमानांजलि मुरुगान फाउंडेशन इंटरनेशनल कि जिसकी याद में कई सालों से इस यात्रा चलाई जा रही है, मुझे यकीन है मेरी छोटी बहन ने भी अभी बोला कि वो हमारे बीच है, हम सबका प्यार हमारा स्नेह वो ज़रूर देखते हैं, खुश हैं और जहाँ भी है जिस जगह पे है वो हमेशा इसी तरह हमारा प्यार हमारी मोहब्बत वो सब पाते रहें और अपनी जगह पे हमेशा खुश रहें। मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़, मेरे मार्गदर्शक उपेंद्र भाई और भाभी साहिबा, बहुत छोटा था जब जिसको हमने कुछ थोड़ा सा प्यार दिया था और आज हमें प्रतीति हमें यकीन हुआ कि यूके जाकर भी ऋषि ने इस मजार को अपने
इस दौर को, उपेंद्र भाई के इस दौर को जारी रखा है। ऐसा भाई रूसी यूके में भी इस याद को मनाए जा रहे हैं। हमारे मोहतरम, हमारे वडील दोस्त, हम जिनको बहुत प्यार करते हैं, विपिन भाई ऑर्गन पे बैठे हुए हैं। हमारे मोहतरम विपिन भाई दोषी। मैं यहाँ आप सबका प्यार लेने आया हूँ, मैं आप सबकी दुआएं लेने आया हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं इस प्रोग्राम में आने से पहले ऐसी एक जगह से आ रहा था कि समझो कि मैं कुछ टेंशन में था, कुछ बिजी था, मेरा दिमाग कहीं और चल रहा था। बुरहान फाउंडेशन की इस यात्रा में मेरी हाजिरी जरूर होती है, लेकिन आज मैंने कुछ जाना, कुछ समझा, इसलिए सबसे पहले कवि साहब, महेंद्र साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई आपकी इस संगीत यात्रा में अंदर उतर के हमें जो जानना था, हमको जिसकी जानकारी न थी, वो आपने दी है। मनर भाई, आपकी भी बातें हमारे मोहतरम उपेंद्र भाई से सुनी तो वो भी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और आपने अपना ये से जीवन संगीत की यात्रा में को सुपुर्द किया है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं कला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फिल्मों में पहले एक स्टंटमैन की भूमिका, पर्दे के पीछे की भूमिका करता था, जिसमें मैंने अपने दोनों पैर के लिगामेंट घुमा चुका हूँ। आज मैं स्टंट की दुनिया में एज ए डायरेक्शन करता हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम में एक छुपा रुस्तम भी निकला। मेरा दोस्त, मेरा क्लासमेट, जिसके साथ सालों तक मैंने स्कूल किए, उस भावेश को गाते देखा मैंने, तो वो छुपा रुस्तम है। मुझे पता नहीं था, मुझे ये था कि मैं कला के क्षेत्र में यहाँ से हूँ, तो मैं इतनी खुशी महसूस करता हूँ जब मैंने भावेश को गाते हुए देखा। मैंने और भावेश ने स्कूल की यात्रा साथ निभाई थी। मैं बहुत खुश हूँ और भावेश को भी इसकी दिल से, तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। उनके साथ आए हुए फैमिली मेम्बर है, उनको भी पता चले कि मैं और भावेश ने इन सालों तक इस यात्रा में साथ रहे थे, और आज मैं भावेश को गाते हुए बहुत बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। खास करके मेरी बहनें जो आपके साथ में हैं, उन सबको भी अपनी अपनी कला, लास्ट में मेरी बहन खान को भी अपनी कला पेश करते हुए देखा, मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि आदमी, इंसान किसी सोच में पड़ जाए, बिजी हो जाए, वो कुछ थक जाए, तो मैं मानता हूं कि इस यात्रा में जुड़ जाए तो उसे जोम आ जाता है, उसे जीने की और हौसला बढ़ जाता है। और कई सालों से साथ में यहाँ पे बैठे हुए वाकानेर के पारेख साहब भी हैं, और वाकानेर के और भी फाउंडेशन से जुड़े सब मेंबर भी हैं, मेरी बड़ी बहनें भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि किस किस की नज़र को देखूं, मैं सबकी नज़र में रहता हूँ। मैंने किस्मत ऐसी पाई है, हर वक्त सबका प्यार पाता हूँ। मैं खुश हूँ कि मैंने इस शहर में जन्म लिया है। खास करके मेरी बहनों और आपको भी कह दूं कि मैंने पहले कहा कि मैं कुछ कहने नहीं, मैं कुछ जानने आया हूँ, कुछ सुनने आया हूँ, आपका प्यार, आपका स्नेह पाने आया हूँ। तो कुछ ही दिनों में, 4 रोज़ पहले ही मेरी एक फिल्म तपसरिया, उसको शॉट किया है। तप
जो गुजराती में अर्बन फिल्म बनी है, मैं 4 रोज पहले उसका शूट पूरा करके आया हूँ, जिसमें मैं एज ए स्टंट डायरेक्टर मैं हूँ। वो एक स्त्री की कथा है, एक बहन की कथा है, एक माँ की कथा है, एक बेटी की कथा है। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और मैं चाहता हूँ भाई ऋषि यूके में भी उसको यूट्यूब से सर्च करके देखना। तो मैं आज आप सबको, खास करके कवि साहब को, आपको, आपकी टीम को तहे दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और आज के इस दिन में अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान यीशु से ये प्रार्थना है, ये दुआ है कि फाउंडेशन की संगीत यात्रा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे और हम उसमें आते रहें, आते रहें, आते रहें। फिर से दोबारा इस कार्यक्रम को मैं हमको आमंत्रित करके हमको बोलने की जो तक दी, हमको बीच में आने की तक दी, इसलिए मैं हमारे मोहतरम उपेंद्र भाई और खास करके दोषी साहब, इन सब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और दोबारा आपको मैं सुनना बहुत पसंद करूँगा, आपकी महफिल का मुझे भी मौका मिलेगा। और ये कहते हुए आपसे विदाई होता हूँ कि खुदा आबाद रखे, खुदा, ईश्वर, भगवान यीशु, खुदा आबाद रखे मुणाल फाउंडेशन के चमन को, इरफान चला अपने वतन को, खुदा हाफिज, अस्सलाम। આદરણીય મહાનુભાવો, આત્મપ્રિય ભાઈઓ અને બહેનો, બેન મેઘાએ સરસ વાત કરી મુન્નુ વિશે ને આપણે બધા કલાકારો વિશે વાત કરીએ, પણ મારે એક ફાઉન્ડેશન વિશે વાત કરવી છે કે આપણે લોકો અહીંયા છે ને ફક્ત સંગીતનો પ્રોગ્રામ સાંભળવા નથી આવ્યા. આ કેટલીક સ્મરણાંજલિ છે. તમે જે શબ્દ વાંચો છો ને એનું સ્મરણ થયા કરે. કોઈ વ્યક્તિ કેટલું જીવે છે એના કરતાં એના વિચારો કેટલા જીવે છે ને એ બહુ અગત્યના હોય છે. દિલ્હીની અંદર ઇન્ડિયન ફિલોસોફિકલ સોસાયટી એન્ડ રિસર્ચમાં ઘણા વર્ષો પહેલાં મારું એક લેક્ચર હતું ને એની અંદર બિયોન્ડ માઇન્ડ, એમ મનથી પહેલે પાર શું હોઈ શકે એમ, બહુ બધા લોકો યંગસ્ટરો બેઠા હતા અને એણે એક સરસ વાત કરી કે પોઝિટિવ થોટ્સ. આપણે બધા આ બધા હમણાં આજ સવારના વોટ્સએપમાં બહુ બધો વાંચતા હોઈએ છીએ. આવા તો કેટલાય ફાઉન્ડેશન્સ હશે કે જ્યાં આવા પ્રોગ્રામો થતા હશે. આપણે પ્રોગ્રામની પાછળનો જે હેતુ જે છે એ ઘણી વખત સમજવાની કોશિશ નથી કરતા હોતા ને, કારણ કે આપણે ત્યાં એક જલસા માટે જતા હોઈએ છીએ. એમાંથી એક પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ ક્રિએટ થતા હોય. પણ પોઝિટિવ થોટ્સ ત્યારે જ આપણી માટે શક્ય બને કે જ્યારે પોઝિટિવ લાગણી હોય તો. આપણે બધા જાણીએ છીએ તો ઘણું બધું કે જીવન આમ જ જીવવું જોઈએ, વિચારો આમ જ હોવા જોઈએ, બધું જ જાણીએ છીએ, પરંતુ એને અમલમાં મૂકવાની જ્યારે વાત આવે ને ત્યાં આપણે અટકી જઈએ. ફક્ત આ ગીતોનો સમન્વય કરેલો એક નાનકડો પ્રોગ્રામ નથી. મેં બરોબર નોંધ કરી કે આપણે છેલ્લી 3 કલાક અને 20 મિનિટથી અહીંયા આપણે બધા જ મગ્ન થઈને સાંભળી રહ્યા છીએ. પરંતુ પોતાનું કોઈ સ્વજન ગુમાવે ત્યારે મા બાપને પોતાની મન ઉપરની સ્થિતિ કેવી હોય એવો કોઈ દિવસ આપણે બધામાંથી કોકે અનુભવ કર્યો હશે. પણ એ લાગણીની સાથે જોડાઈ જઈ અને એને પણ જો ક્યારેક આપણે માણવાની કોશિશ કરીએ તો ખબર પડે. આ ફાઉન્ડેશનનો જન્મ થનારની પાછળ ખરેખર મુન્નુની મધરનું હતું. સતત ગમગીન અવસ્થામાં રહેવાથી ભૂપેન્દ્રભાઈને પણ વિચાર આવ્યો કે આ તો જીવન આખા ચાલ્યા જશે આપણા બધાના.
એને કોઈ દિશા આપીએ. અને એ દિશા એટલે મૃણાલ ફાઉન્ડેશન ઇન્ટરનેશનલ. આપણને હવે લાગણીશીલ નથી થયા. આપણે બધા લાગણીશીલ નથી રહ્યા. સાચું જ કહું છું હું તમને, ને તમે બધા જ અનુભવતા હશો. બધા જ કલાકારો અહીંયા લિરિક્સ લખવા કેટલા અઘરા છે એ તો મારા ગુરુજન મહેન્દ્રભાઈને ખબર છું, એમની પાસે ભણેલો છું. લિરિક્સ લખવા કેટલા બધા અઘરા છે અને એને કમ્પોઝ કરવું કેટલું અઘરું છે એ મધુભાઈને ખબર છે. અને એનાથી પણ વિશેષ એને ગાવું, એની અંદર લાગણીના સૂર પૂરા કરવા તે કેટલા છે. પણ આપણે ત્યાં તો આજ સવારના મૃત્યુ પામે છે એટલે હવે વોટ્સએપની અંદર શ્રદ્ધાંજલિઓ ચાલુ થઈ. આપણે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ એ આપણને બધાને ખરેખર ખબર નથી. આપણે ક્ષણિકનો આનંદ મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ, જીવન ખરેખર જીવવા માટે જઈ રહ્યા છીએ એવું તો લાગતું જ નથી. સાંજના આટલા જ લાગણીસભર, આટલા જ દુઃખદ સમાચાર એ છાપાઓમાં આવે છે ને બીજે દિવસે ભૂલાઈ જાય છે. આપણે કોઈના મૃત્યુના બેસણામાં જઈએ છીએ તો આપણે અચૂક પાંદડી તો મૂકીએ છીએ, પરંતુ જે બેઠા હોય છે ને સગા સંબંધીઓને એને મોઢું બતાવ્યું છે કે મારી હાજરી પૂરી લે છે. આપણામાંથી કોઈ એવું નથી બોલતું કે તમારો સાથ ગુમાવ્યો તો અમે તમને સાથ આપવા આવ્યા છીએ અહીંયા. 1975 થી 1999 સુધીની આ નાનકડી યાત્રા એક વ્યક્તિનું જીવન નહોતું, એક ઇતિહાસ છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી આપણે એને માણી રહ્યા છીએ. આ યાદો શું શીખવે છે? અહીંયા સંગીતનું આટલું બધું સરસ સુરાવલી થાય છે, એ મ્યુઝિક થેરાપી છે. સાહેબે બહુ સાચી વાત કરી કે હું એવી સ્થિતિમાંથી આવી રહ્યો હતો અહીંયા, અને અહીંયા આવ્યા પછી એટલો બધો અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ ગયો. ક્યાંક ને ક્યાંક તો આપણે બધા જ ભૂલો કરીએ છીએ, કારણ કે આપણે જીવવાનું મોડું ચાલુ કરીએ છીએ. એટલા માટે જીવન તો છે જ આપણા બધાનું, પણ જીવવાનું આપણને સમજાય છે જ મોડું. અહીંયા દરેક કલાકારોને આપણે નવાજીએ છીએ. રાજકોટના કલાકારો તો એસ્ટાબ્લિશ કલાકારો છે, મેં એમને ઘણા વખતથી સાંભળ્યા છે. પોતાનું બધું જ રેડે છે અંદર. એમનો આભાર નહીં, એમના સુરો જે છે એ તમારા હૃદય સુધી પહોંચે છે, એને તમે જિંદગીભર યાદ રાખો. એ જ એમની સાચી આપણે એમનો આભાર માની શકીએ. પરંતુ આજ મને ઘણા વખત પહેલાંની એક વાત યાદ આવી. જ્યારે હું પહેલી વખત આ પ્રોગ્રામમાં અહીંયા આવ્યો હતો ત્યારે એક ખ્યાતિ કરીને છોકરી હતી. વાંકાનેરની અંદર ટેલેન્ટ ઓછી નથી હો, અહીંયા રિસોર્સિસ ઓછા છે પણ ટેલેન્ટ ઓછી નથી, એટલું સમજો. એ એટલું સરસ ગાતી હતી છોકરી. આજ મહેસબીનને જોયા પછી, ભાવિનને જોયા પછી, ભાવેશભાઈને જોયા પછી એમ થાય કે આપણે ગૌરવ અનુભવવા જેવું હોય કે આવા પ્રોગ્રામમાં આ બધા જ કલાકારો જે છે એમની માટે એક તાળી પાડીએ કે કેટલા વખતથી મહેનત કરે છે. એમને તો આ કુટુંબ સાથે શું સંબંધ છે? કાંઈ નહીં. મુન્નુને તો કોઈએ નથી જોઈ, પણ એની યાદમાં જો તમે તમારું કંઈ અર્પણ કરી શકો, આ સૌથી મોટામાં મોટું દાન છે. હું એમ કહું, આપણે કોકની તકલીફની અંદર આપણે એને સહભાગી બનીએ અને એને કંઈક આપીએ, એમના મનની અંદર એક આનંદ પ્રસ્થાપિત કરીએ. સુખની વ્યાખ્યા બધાની જુદી જુદી હોય છે, પરંતુ સુખી થવા માટે આપણે બધાએ એકબીજાની સાથે જોડાવવું પડશે. આમાં કેટલા બધા અનનોન માણસો હશે આજે એકબીજા સાથે જોડાઈ જઈએ છીએ આવા પ્રોગ્રામને કારણે. આ ફક્ત સોશિયલાઇઝેશન્સ નથી. આજની ભાષામાં કહું તો આ તો હૃદયના તારની સાથે મનના તારને જોડવાની વાત છે. અમારે ત્યાં એવું જ કહેવાય કે મન અને હૃદયની વિશે કોઈ વાત કરવી હોય તો આપણે કોઈએ જોયા નથી એને, પણ આપણે એકબીજાથી જોડાઈ તો જઈએ જ છીએ. મારે તમારી સાથે બહુ વાતો નથી કરવી, પરંતુ મારે હું અને તુંની એક વાત કરીને મારા વાણીને વિરામ આપીશ કે આ પૃથ્વી ઉપર આપણો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે આપણું વજન છે
એ 2.5થી 3 કિલોનું જ હોય. બાળકનો જન્મ થાય 2.5-3 કિલો, 3.5 કિલો, બહુ કોઈ ગઠિયો હોય તો 4 કિલોનો હોય. પરંતુ આપણે મૃત્યુ પામી છીએ, રાખનું વજન પણ એટલું જ હોય છે, યાદ રાખજો. તમને ને મને કોઈ છે ને સ્વદેહે યાદ નથી કરતા. આપણી તસવીરોમાં યાદ કરે છે, એ હાર પહેરાવે છે. હવે એનું પણ મહત્વ એટલું નથી રહ્યું. ધીમે ધીમે સમયની સાથે આ બધું ભૂલાતું જાય છે. જો ખરેખર જીવનને સાર્થક બનાવવું હોય તો મુન્નુનો મેં છે ને થોડોક ડીપલી અભ્યાસ કરેલો. એણે જે પોતે પેઇન્ટિંગ કરેલા છે એ કદાચ તમે જો જોવો, એની તસવીરો જ જોઈ શક્યા અમે તો કુદરતે આપણા બધાની અંદર કંઈક ને કંઈક તો આપ્યું જ છે. સ્વામી વિવેકાનંદ જુઓ, ન્યૂટન જુઓ, ગેલિલિયો જુઓ, બધાનું ઉંમર વર્ષ નાના છે, કારણ કે એની મેન્ટલ એજ બહુ ઝડપથી વધતી જાય. પરંતુ અનફોર્ચ્યુનેટલી જ્યારે એ જન્મી ત્યારે એને હૃદયની જે બીમારી હતી એને ફેલોટ્સ ટેટ્રોલોજી કહેવાય, કે એ રિવર્સમાં હતી. ઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જે જતું હોય એની બદલે ડીઓક્સિજનેટેડ બ્લડ જતું હતું. ને એની માટે આખા ભારત દેશની અંદર સારામાં સારા જે સર્જનો કહેવાય એની પાસે પણ સારવાર કરાવી. હું ડૉક્ટર છું એટલે એ બધી વેદનાઓને બહુ નજીકથી પારખું છું. માણસ મૃત્યુ પામતો હોય ને ત્યારે એની આંખમાં આંસુ હોવા છતાં વધારે તો મારી આંખમાં આંસુ આવે છે કે આ જગત આટલું સુંદર છે, એની વિદાય આ માણસ લેશે. ડૉક્ટરોએ હંમેશા છે, ફક્ત મારી પત્ની, માં કે મારું કુટુંબ નથી, મારી સામે તું તો ઘણા બધા છે. મધુભાઈ જેવા લિજેન્ડ માણસોનો જીવનમાં સંપર્ક થયો તો એમાંથી કંઈક શીખ્યા. ઉપેન્દ્રભાઈ જેવા માણસોની કોઈ ઓળખાણ નથી અમારી તો, પણ કુદરત તમને ક્યાંક ને ક્યાંક તુંની સાથે મેળવી આપે છે. હું ને કદાચ ભૂલી જાઉં પણ તું ને કોઈ દિવસ ભૂલતા નહીં. આ ખાસ યાદ રાખજો. તમારી ને મારી યાત્રા હું અને તું સુધીની જ છે. અહીંથી જતાં પહેલાં દરેક તુંનો આભાર માનજો કે તે મારા જીવનમાં ઘણું સારું આપ્યું. કોકે વિચારો આપ્યા, કોકે સંગીત આપ્યું, કોઈએ સાહિત્ય આપ્યું, કોઈએ મને મદદ કરવાની તક આપી. તો એટલું તો ચોક્કસ યાદ રાખશું કે મૃણાલ ફાઉન્ડેશન્સ છે એ કોઈ એવા પ્રોગ્રામ નથી કરતું. આયુર્વેદના કેમ્પ કરે, હોમિયોપેથિકના કેમ્પ કરે, સુલેખન સ્પર્ધાઓ કરે બાળકો માટે. શું કામ એને ફાઉન્ડેશન આ કરવું જોઈએ? કોઈની યાદ માટે નથી કરતા, પરંતુ આવા માણસો જન્મે છે, એની પાસે કલા છે, પરંતુ એની પાસે કોઈ પ્રકારના મદદરૂપ થઈ શકે એવા માણસો નથી. આપણે મોટા મોટા છાપાઓમાં દાનના નામ લખાવી છે, હવે એનું બહુ મહત્ત્વ નથી રહ્યું. બહાર તમને કોઈને યાદ નહીં હોય કે કયા દાતાએ કોનું નામ કેટલું આપ્યું છે, કોઈને યાદ નહીં હોય. પણ દાન જો આપવું હોય તો એકબીજાને મદદરૂપ થઈએ, એકબીજાને પ્રેમની વહેંચણી કરીએ, એકબીજા સાથે જોડાઈએ. એના દરેક સમયની અંદર તમે એની સાથે જો જોડાશો તો જ તમારે આંખની અંદર આવેલા આંસુની કિંમત છે, નહીંતર નથી. આર્ટિફિશિયલ આંસુઓની કોઈ કિંમત નથી. અંદરથી ઉભરો આવે અને આંસુઓ બહાર પડે એ જ સાચી આપણી શ્રદ્ધાંજલિ છે. મને આ સ્ટેજ ઉપર ઘણા વર્ષોથી આવું છું ને ગમે છે. કદાચ તમારો 2-4 મિનિટ સમય વધારે લીધો હશે, પરંતુ મેં આ જીવનની નાની મોટી વસ્તુઓ બધાની પાસેથી શીખ્યો છું. એના નાનામાં નાના કલાકારો હોય કે મોટામાં મોટા માણસો હોય કે વિવેચકો હોય, પણ શીખવાનું ક્યારેય ભૂલતા નહીં. શીખવાનું ચાલુ રાખજો. આટલી સરસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે છેલ્લા 3.5-4 કલાકથી આરીફભાઈ ને બેઠા છે. ખરેખર એમનો આભાર કે આ બધા કલાકારોની નજર આની સામે જોયો આપણા કરતાંય વધારે, કે જો આ ક્યાંય ભૂલાઈ ન જાય. અહીંયા ભાઈ ઇકો આપવાનો છે ને અહીંયા બાસ વધારવાનો છે, એનું કામ તો આપણા કરતાં અઘરું છે. આપણે માણીએ છીએ ને એ આ બધાને મણાવે છે બરોબર. બિપિનભાઈ અમારા અતરંગ મિત્ર. બિપિનભાઈનું એક પોઝિટિવ પાસું મને એટલા માટે લાગે કે કાંઈ પણ કામ સોંપો ને એટલે પહેલાં હસતા હસતા જ લઈ લે. એ ભલે ને ગમે તેટલું અઘરું હોય, મજા આવે એની યારે વાત કરવાની. કિરીટભાઈ, આ બધા વાગડિયાજી, ભાવેશભાઈ, અંકુરભાઈ, આ બધા
મિત્રોની વ્યાખ્યાઓ બદલાતી જાય. હું એમને ઘણા વર્ષોથી જાણું છું, પણ આજ કિરીટભાઈએ જે ગીત ગાયું ને એટલે મને મહાવીરભાઈની યાદ આવી ગઈ. મહાવીરભાઈના બેન કદાચ અહીંયા બેઠા હતા, મેં એમને જોયા હતા. કેટલી યાદો માણસો મૂકી જાય છે. પૃથ્વી ઉપરથી જઈએ છીએ, એ ભલે આપણા સાક્ષી નથી, કે એ ભલે માણી નથી શકતા કે આપણે શું એમની માટે વિચાર્યું, પરંતુ એમના આત્માને તો ચોક્કસ ખબર પડે છે કે મને પણ યાદ કોક તો કરે જ છે મારા ગીતોથી. આ બધાનું નામ જીવન કહેવાય, આ નાના નાના ટુકડાઓનું નામ. અને આપણે આવી જ રીતે જીવવું છે. મહેન્દ્રભાઈ બિયોન્ડ ઇમેજિનેશન્સ, બહુ જ મોટા દરજ્જાના કવિ છે. એમની શાલીનતા છે કે આવા બધા પ્રોગ્રામની અંદર પોતે કમ્પેરિંગ કરવા માટે આવે છે. મધુભાઈ, હું હંમેશા એમને કેપ્ટન જ કહું છું. કેપ્ટન બદલાતા નથી ક્યારેય. મધુભાઈના પ્લેયરો બદલાય, પણ મધુભાઈના કેપ્ટન તરીકેની ડિગ્રી છે એ ક્યારેય બદલાતી નથી. મધુભાઈ ખરેખર મ્યુઝિશિયન છે જ નહીં, એ ઉદ્યોગપતિ છે. પણ એના આ શોખને કારણે એમની એક નવી ઓળખ ઊભી થઈ છે. રાજકોટમાં મધુભાઈ એટલે કે ઓલા ડેલાવાળા, બરોબર ને મધુભાઈ? એમને હું ડેલાવાળાથી જ ઓળખું. એટલે ને એ પહેલાં એમને મળ્યું, એ પહેલાં મધુભાઈ ચેવડાવાળાને ઓળખતો હતો પહેલાં. એટલે એ મધુભાઈ ચેવડાવાળા ગયા ને મધુભાઈ ડેલાવાળા આવ્યા. દરેક નવા કલાકારોને એમાં વિભા અને ખુશ્બુને ઘણા વખતથી ઓળખું. એકચ્યુઅલી અમે એના દાદાને ઓળખીએ. એકચ્યુઅલી મારા મધર અને દાદા એમની સાથે ભણે, એટલે અમીબેનને, નીતાબેનને અને બધા જ અહીંયા જે સાથી કલાકારો આવ્યા છે એમની પ્રતિભાથી બધા જ અંજાઈ ગયા છે. તમારા બધાનો અંતઃકરણપૂર્વક ફાઉન્ડેશન વતી આભાર માનું છું. અમારી આ વણથંભી વાલ યાત્રા નામ મેં મૂક્યું હતું ઘણા વર્ષો પહેલાં, કે આ યાત્રા કોઈ દિવસ બંધ ન થાય. કારણ કે આ શબ્દ સાંભળે ને એટલે કોકને ઈચ્છા થાય કે આ ચાલુ રાખો, હું હોઉં કે ના હોઉં તો પણ. અને મેં બહુ જ વિચારીને આ શબ્દ મૂકેલો હતો ત્યારે, કે વણથંભી વહાલ યાત્રા ચાલુ રહેવી જોઈએ. આપણે બધાને વહાલથી બધાને મળીએ અને વહાલથી આવકારીએ. આજ આપ સૌ આ પ્રોગ્રામની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા ને અમારી જે આ વાતોને યાદ સ્વરૂપે આપ જિંદગીભર હંમેશા આપણા મનની અંદર ને હૃદયની અંદર રાખો, એવી જ શુભેચ્છાઓ. ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી વયા. થેન્ક યુ. કે મારી જનની નહૈયામાં પોઢંતા હે મેં પીધો કસુંબીનો રંગ. હે મારી જનની નહૈયામાં પોઢંતા હે મેં પીધો કસુંબીનો રંગ. હે ઓલા ધોળા ધાવણ કેરી ધારાએ ઘોડ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. મારી બહેનીના કંઠે નિતરતા હાલરડામાં પામ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મેં તો પામ્યો કસુંબીનો રંગ. હે ઓલા દુનિયાના
લીલા બલિદાનોમાં ભવ્યો કસુંબીનો રંગ. હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ, હો રાજ મને લાગ્યો કસુંબીનો રંગ. की मौज में यमुना का धारा, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा हो रहेगा मिलन. ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा. अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ. तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ. चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया. मिलेगी ना मंजिल तुम्हें बिन के मैया, तुम्हें बिन के मैया. चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा. मौज में यमुना का धारा, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा हो रहेगा मिलन. ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन. ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा. मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, 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 तो सुर बने हमारा. એક આપણા જેવા શરીરધારી જીવો બોલે છે, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते. નહીં, મૃણાલ જવાબ આપે છે આપણને કઈ રીતે. મારો અવાજ મોરની માફક ટહુકશે, ઘેરાશે વાદળો અને હું સાંભળી જઈશ. થેન્ક યુ. કાર્યક્રમ સંપન્ન.